السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ جاہل سیادت کا لبادہ اوڑھ کر کے کس طریقے کی جہالت پھیلا رہے ہیں، اور ان کی جہالت اس حد تک جا پہنچی ہے کہ وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور اپنی سیادت پر، اور ایسی سیادت جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور اپنی سیادت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر کے اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں پہ گستاخیاں کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرات، آپ لوگوں کے سامنے اب میں ان سید زادوں کی کچھ گفتگو پیش کروں گا جن کو پوری دنیا جانتی ہے، جو حسنی حسینی سید بھی ہیں اور جن کے باپ دادا اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان سیدوں کا اعلیٰ حضرت سرکار کے بارے میں کیا نظریہ ہے، آپ حضرات وہ سماعت کریں، اور پھر آپ حضرات فیصلہ کریں کہ اصلی سید کون ہے اور نقلی سید کون ہے۔ آپ حضرات سماعت کریں۔ آل رسول سید حسنین میاں نظمی صاحب قبلہ نے بھی عوام سے خطاب کیا۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے اختلاف، کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا ہے، اللہ اللہ ہے جی، ہو گیا ہے نا زکام جی، تو چھینکتے چھینکتے مر جاؤ گے، اللہ اللہ۔ اور امام احمد رضا اس قطب مینار کا نام ہے کہ جس قطب مینار کی آخری اونچائی کا اندازہ لگانے کے لیے اچھے اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ یہ آپ سب کی نالج میں ہوگا، اور میں خادم میں سجادہ کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خانقاہ قادریہ برکاتیہ کا سرکاری مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اگر کوئی میرا رشتہ دار جو مجھ سے اپنی رشتہ داری کا دعویٰ کرے اور وہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرے تو مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میرے والد ماجد علیہ الرحمت والرضوان نے مثال سے پہلے فرمایا میرے چھوٹے بھائی سید نجیب حیدر سے کہ بیٹی تم اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ انہیں تو ہم بھی جانتی اور وہ بھی جانتی، ظاہر ہے اعلیٰ حضرت کو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ تو میرے عزیزوں، انہوں نے کہا کہ جو میرا مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے میری بیعت اپنے آپ ختم ہو جائے گی، اور میں قیامت تک اس کا کوئی ساتھ نہیں دوں گا جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ سب جانتے ہوں گے، ابھی ماشاءاللہ جودھ پور کے نوجوان تو نوجوان بزرگوں نے کیسے جوش کے ساتھ دانے لگائے، میں دیکھ رہا تھا، اور میں نیم چڑھا ہوا کریلا ہوں۔ کہیں گے یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک تو میں ماسٹر ہوں پچھلے 42 سال سے، اور ایک ناپیر قسم کا پیر ہوں۔ تو ماسٹر کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، یہ ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے تیسرے چوتھے دن پتہ چل جاتا ہے کہ کلاس میں کون جو ہے مکار ہے، کون شرارتی ہے، کون کم دماغ ہے، کون ذہین ہے، تیسرے چوتھے دن ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بزرگ بھی خوب جوش کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس نعرے کو سن کر ایسا چہرہ ہو جاتا ہے ان کو کہ جیسے ایک ہفتے کا قبض ہے، چہرے پر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ سنتی ہے۔ اور ایک پہچان بتا دی گئی
کہ اعلیٰ حضرت کے ذکر سے جس کی پیشانی روشن ہو جائے اور آنکھیں چمکنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ سنی ہے، اور جس کے چہرے پر قبض کے آثار طاری ہو جائے اور اس کے منہ پہ پھٹکار برسنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ سنی نہیں ہے۔ مگر یہ دو سنتیں چلتی رہی۔ اولیاء کرام کی ایک جماعت اسلام پھیلانے میں لگ گئی، جیسے غریب نواز، قطب الاقطاب، گنج شکر، محبوب الہی، آئین ہند، مخدوم پنڈوا، مخدوم ماہمی، مخدوم اشرف، مخدوم صفی، سید برکت اللہ پھیلانے میں، سرکار ابوالعلا پھیلانے میں، سرکار قطب المنار پھیلانے میں، بایزید بستامی پھیلانے میں، جنید بغدادی پھیلانے میں، مجدد الفیصانی امام ربانی شیخ احمد سرندی پھیلانے میں، اولیاء کی ایک جماعت اسلام پھیلانے میں لگ گئی، اور جب کسی فتنے نے اسلام پہ حملہ کیا تو احمد رضا بچانے میں میدان میں کود پڑے، بچانے کے لیے آئے تاج الفضل محب رسول عبد القادر بدایونی بچانے میں، فضل رسول بدایونی بچانے میں، فضل خیر آبادی بچانے میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکات بچانے میں، حجت الاسلام بچانے میں، صدر الافاضل بچانے میں، شعیب الاولیاء بچانے میں، سید علی حسین کا چوچوی بچانے میں، مفتی اعظم ہند بچانے میں، محدث اعظم ہند بچانے میں، شیر بیش اہل سنت بچانے میں، صدر الافاضل بچانے میں، امین شریعت بچانے میں، حافظ ملت بچانے میں، مجاہد ملت بچانے میں، امین شریعت بچانے میں، کچھ لوگ پھیلانے میں لگ گئے، کچھ بچانے میں۔ خواجہ نے اگر پھیلانے کا کام کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بچانے کا کام کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم و شعیب الاولیاء کانفرنس، حضور غازی ملت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کسی ایسے عالم کا نام نہیں ہے جو صرف اپنے پیر کا وفادار ہو، توجہ چاہوں گا، صرف اپنے خاندان کی میراث ہو۔ احمد رضا کسی بریلوی کا نام نہیں ہے، احمد رضا کسی کی جائیداد کا نام نہیں ہے، احمد رضا کسی کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، نہ وہ اپنے باپ سے پہچانا گیا، نہ اپنے بیٹوں سے پہچانا گیا، وہ پہچانا گیا ہے کہ وہ غوث اعظم کی کرامت ہے، غریب نواز کی حمایت ہے، مخدوم شملانی کی عنایت ہے۔ جن بزرگوں نے اسلام پھیلایا، جب اس اسلام کو خطرہ ہوا، جو مدینے والے کا اسلام ہے، جو صدیق و فاروق کا اسلام ہے، جو حسن و حسین کا اسلام ہے، جو غوث و خواجہ کا اسلام ہے، جو مخدوم اشرف کا اسلام ہے، جو صابر کلیری کا اسلام ہے، جو قطب المنار کا اسلام ہے، اس لیے احمد رضا ہر قادری کا امام ہے، ہر چشتی کا امام ہے، ہر اشرفی کا امام ہے، ہر ابوالعلائی کا امام ہے، ہر سنی کا امام ہے۔ کوئی اشرفیوں کا پیر ہے، کوئی برکاتیوں کا پیر ہے، کوئی قادریوں کا پیر ہے، کوئی چشتیوں کا پیر ہے، کوئی صابریوں کا پیر ہے، کوئی مداریوں کا پیر ہے۔ احمد رضا تم پہ میں قربان، تم تو سارے سنیوں کے پیر ہو، سارے سنیوں کے امام ہو۔ یہ چھین پائیں گے سنیوں سے احمد رضا کو؟
सर पटक पटक के मर जाओगे। हुसैनी से हुसैन नहीं कर सकता, सुन्नी से अहमद रजा नहीं कर सकता। मर जाओगे लवाते लवाते, खत्म हो जाओगे, दफन हो जाओगे। और यही सच सच बोल देता हूँ, मेरे खिलाफ का है, मेरे खिलाफ, किसी के खिलाफ का कुछ आला हज़रत की मोहब्बत में जुआर है, सब बोले चला जा रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारे असल और नस्ल में अगर फर्क न हो तो आला हजरत के वफादार आए हैं। क्या बात है, वाह। मसलके रजा के वफादार आए हैं। आओ इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए। क्या बात है, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वाह वाह वाह। पर्चे मत छापो, पंपलेट मत छापो, हम सामने सामने तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहो तो तुम्हारे दरवाजे पर स्टेज लगाकर तुमसे बात करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने फिरोजाबाद की चूड़ियां नहीं पहनी है। क्या बात है, वाह वाह। तुम चाहो तो हम तुमको पार्सल कराकर चूड़ियां भेज सकते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आगरा फिरोजाबाद भी यूपी में ही है, और फिरोजाबाद की चूड़ी कांच की बहुत मशहूर है। अगर पहनने का शौक रखते हो तो हम चूड़ियां पार्सल करा देंगे। और अगर तुम्हारे सीने में भी दर्द है और शरीयत की वफादारी का दर्द है तो आओ, दो हाथ हो जाए। वाह 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 वाह। और आला हजरत की हक़ानियत क्या है, क्या बात है, आला हजरत की सदाकत क्या है, इस पर हमारी और तुम्हारी दरमियान में गुफ्तगू हो जाए। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। चुप चुप कर बार मत करो, हमाल है हमाल है हमाल है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि आल आंध्रा, आल कर्नाटक, आल तमिलनाडु, आल एमपी, आल गुजरात, आल महाराष्ट्र वाला मामला तो नहीं है। हम उस सूबे की आल की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुस्तफा की आल है, मुस्तफा की आल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और भैया, बाप का बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए मगर वो बच्चा ही रहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रहता है आज भी। जबकि मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं मगर फिर भी मेरे बड़े भाई जो हैं फिर भी उनकी यही बोली होती है, बच्चे हैं ये, बड़ों की ये प्यार की बोली होती है। आला हजरत ने इश्क की बोली में इसी को ढाल दिया है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, जो बच्चे हैं नस्ल वाले। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। वो आला हजरत के वफादार हैं, वो जो बड़े हो गए हैं इसलिए कि ये बच्चे से थे नहीं, ये बच्चे से नहीं थे, वरना बच्चे का मतलब समझते। और जो बच्चे से ही सैयद है, जो बचपन से ही सैयद है, क्या बात है, वो बचपने को समझते हैं। वाह 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 वाह। अरे मियाँ बड़े नहीं थे अली असगर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। करबला में बड़े नहीं थे अली असगर, हक़ है हक़ है, 6 महीने के बच्चे ही थे मगर मुस्तफा की शरीयत को जान रहे थे, मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए अपने खून की कुर्बानी पेश कर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल बुढ़ों को बच्चा बताया जा रहा है ना। कुछ बड़े साइज का कुर्ता जो होता है उसको छोटा साइज बनाया जाता है, कुछ छोटे साइज में पेवंद लगाया जाता है ना, जोड़ लगवा दिया जाता है। आजकल वही सारा मामला हो रहा है। निगाहों के सामने देखे देखे लोग बन रहे हैं, है ना। निगाहों के कारी अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब फरमाया करते थे, 2 लोगों के ताल्लुक से तो मैं चश्मदीद गवाही दे सकता हूं कि ये मेरे सामने सैयद बने। वाह 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 वाह, मेरे आंखों के सामने सैयद बने। आजकल बनने का बड़ा शौक है,
बनिए मत, बनकर अपनी माओ को गालियां मत दो। अगर रगों में ब्लड होगा तो वो शख्स कभी अहमद रजा का गद्दार नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदराबाद में मुझे तो मालूम नहीं कौन सी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। वाह वाह वाह, ये हमारे अकील भाई बताएंगे, या शहजादा दखन बताएंगे। इनसे पूछकर उस बड़ी बिल्डिंग का इंतखाब कर लीजिए। कालपी शरीफ से ये गयासुद्दीन आ जाएगा। वाह, और दोनों लोग हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। आप बड़े हैं इसलिए बड़े का नारा लगाकर कूद जाना, हम छोटे हैं, बच्चे हैं, इसलिए अहमद रजा का नारा लगाकर बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत सादात इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या हुआ है इनकी अक्लों को? क्या इनके घर में बच्चे नहीं होते क्या? क्या वो बड़े बड़े आते हैं क्या साहब? एक भी बच्चे नहीं होते? अगर है फैमिली वाले हो तो मालूम होगा कि बच्चा होता है। एक दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा। यही बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, धीरे धीरे साइज बड़ा हो जाता है। ये बच्चा रहता है, बच्चे से थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है। अरे यही बच्चा तो बड़ा होता है। तो जो बच्चा अपने वालिद के निस्बत से दुनिया में पैदा होता है और उसका वालिद उसकी रगों में मुस्तफा का खून होता है, तो एक दिल का पैदा होने वाला बच्चा भी आले रसूल होता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान। हर एक दिन के बच्चे, एक आने वाले बच्चे के लिए भी इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हक के साथ हैदराबाद के लोगों फैसला करो, इमाम अहमद रजा ने ये बोली हक बोली है या नहीं बोली है? इमाम अहमद रजा ने ये नहीं कहा कि सिर्फ 60 साल वाले सैयदों पर, 60 साल वाले ही या रसूलुल्लाह आपकी औलाद है, 70 साल वाले ही आपकी औलाद है, 50 साल वाले, 40 साल वाले ही आपकी औलाद है। आला हजरत का इंसाफ देखो, बारगाहे मुस्तफा की वफादारी देखो। नबी की इश्क में झूम कर अहमद रजा ने फरमाया है, ए मेरे आका, आपका जवान बेटा नहीं बल्कि आपके खानदान में आने वाला एक लम्हे का बच्चा भी, वो भी मेरे लिए लायक ताजीम है। ये ताजीम की फिक्र किसी और ने नहीं दी है, ये बरेली के इमाम अहमद रजा ने दी है। ये दर्ज फरमा दिया है कि आले रसूल का जिस अंदाज में दुनिया में रह करके सरकार आला हजरत ने एहतराम फरमाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पूरी दुनिया की खानकाहें, मैं तो अर्ज करता हूं कि ये बिलग्राम और कालपी शरीफ, मसौली शरीफ, मारेरा शरीफ यही के सरों के ताजदार अहले सुन्नत सरकार आला हजरत नहीं है, बल्कि दुनिया आलम में जितनी भी सैयदों की खानकाहें हैं उन सब के सरकों का ताज शरिया के साथ साथ सरकार आला हजरत है। अरे सारी सैयदों की खानकाहों को जब इकट्ठा कर दो, उन खानकाहों का फैजान इकट्ठा कर दो, तो सरकार आला हजरत का मजमुआ तैयार हो जाता है, गुलदस्ता तैयार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये बात आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा।